Yeah, we know these two operators, right? In and not in, okay, which are known as membership operators. Okay, we can use these two operators right away in the strings concept, right? So how do you use them is actually, you can take a main string and a substring. So here the main string is str1, which is a Python programming, right? And str2, we have taken a program as a second string, okay, program, and we are searching str2 inside str1, right? Okay, so I'm searching for str2 in str1. So directly you can write it as if str2 in str1. So if that is found, we'll say that is found, otherwise we say not found, right, ma? Okay, and directly search for a substring inside a main string by using in. Okay, so here you can see that I have taken the string Python programming as one string, and I'm looking for another string called program. So program వచ్చేసి నాకు Python programming లో ఉందా లేదా? ఏనా? Yes, sir. సో ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వచ్చేసి నాకు ట్రూ వస్తుంది నాన్న, రైట్? So you can see here I have taken str1 Python programming, str2 as a program. So I'm checking if str2 in str1. True అయితే found, లేకపోతే not found and obviously, right? Double quote problems kada. Okay, so found or not found? Found, sir. So found then obviously, right? And program అని కాకుండా I'll give it Java అని ఇద్దాం మనం. Java ఉందా లేదా? No, sir. So obviously you'll get a not found, right? Not found. Yeah, కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. Okay, very good. So that's a in అని వచ్చేసి, okay. Similarly, you will have a not in అని వచ్చేసి, not in. ఓకే, మనము ఇన్ వాడచ్చు, అలాగే వచ్చేసి నాట్ ఇన్ కూడా వాడుకోవచ్చు నన్ను, రైట్? నాట్ ఇన్ చూడండి, ఓకేనా? సో మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నానా, str2 నాట్ ఇన్ str1. ఓకే, str2 నాట్ ఇన్ str1 ఏమొస్తుంది నాన్న? ట్రూ నాన్న, ఆబ్వియస్లీ, రైట్? సో అదే వచ్చేసి Python. Okay, so I have taken the second string as Python. So Python not in the Python programming. Obviously, you will get a false value, right? Yeah. So these are the two operators and a membership operators, that is in and not in, right? So you can use them with the strings also. Okay, so we'll move on to the next operators. Okay, you know this, right? ORD and CHR functions. Typecasting చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు, right? ORD ఏమిస్తుంది నాన్న? ASCII కోడ్ ఇస్తుంది, క్యారెక్టర్ యొక్క ASCII కోడ్. సిహెచ్ఆర్ ఏమిస్తుంది నాన్న? నేను వచ్చేసి ఇంటిజర్ నంబర్ ఇస్తే దాన్ని క్యారెక్టర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? ఆపోజిట్ తెలుసు కదా అమ్మా, ఉన్నారా? గుర్తున్నాయా మీకు? ఆర్డినల్ ఒకటి, సిహెచ్ఆర్ ఒకటి. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ అని చెప్పేసి ఒక దానికి నేను ఒక లెటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నాన్న. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను? ప్రింట్, ఎవరిని ప్రింట్ చేయమంటున్నాను? ఆర్డినల్ నంబర్ ఆఫ్ మై ఎక్స్ వాల్యూ, రైట్? సో ఏం ప్రింట్ అయిందమ్మా?
అప్డేట్ అయిందా అవుట్పుట్? Yes, sir. 65. Yes, sir. ASCII code of it printed as what is that? ASCII code of the character, right? So అలాగే నేను వచ్చేసి ఇక్కడ 97 అని ఇస్తున్నాను. 97 ఇక్కడ ఫంక్షన్ ORD బదులుగా ఐఎమ్ యూజింగ్ CHR, రైట్? CHR అంటే అర్థం ఏంటి? ఎక్స్ అన్న ఇంటీజర్ 97 ని తీసుకుని గివ్ మీ ఇస్ ఈక్వలెంట్ క్యారెక్టర్ అని అర్థం. ఏమొస్తుంది నన్ను అవుట్పుట్ ఇక్కడ? small a, sir. Very good, Anna. That's absolutely right. You will get a small a. You can see that on the screen, right? So ordinal function is used to get the ASCII code of the character, and CHR is used to convert your integer number into character, Anna, right? Okay, now. Yes, sir. Very good. And on the strings, actually, you can directly use these comparison operators, Nana, right? Comparison means relational operators, right? So direct గా వచ్చేసి మనకి రెండు స్ట్రింగ్లకి మధ్యలో మనం డైరెక్ట్ గా ఈ కంపారిజన్ పెట్టేయచ్చు. గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నా, ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది చూడండి నన్ను. ఫస్ట్ అది ఇట్స్ లైక్ చెప్తా ఉండండి. కాపీ దిస్. Okay, no, improve. Everyone, so can you guess the output? First one, print Cino equals to Cino. True or false? True, sir. True. True. No. Okay, next one, Cino not False. equals to Cino. False, none. False. Cino greater than Cino. False, sir. Okay, false. Cino greater than first character capital S is Cino, none. True, sir. True, sir. So that will be true, none. Very good. Why that is true? Because that compares the ASCII characters of your ASCII code. సో స్మాలెస్ట్ ASCII కోడ్ ఎలాగో క్యాపిటల్ ASCII కోడ్ కన్నా పెద్దగానే ఉంటుంది, రైట్ నాన్న? నెక్స్ట్ వన్, సీను గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సీను. ట్రూ నాన్న. ఏదో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే సరిపోతుంది కదా. గ్రేటర్ దాన్ ఫాల్స్ కానీ ఈక్వల్ టు ట్రూ కదా, సో ట్రూ ఏ వస్తుంది, రైట్? ఫిఫ్త్ వన్ విల్ గివ్ యూ ట్రూ. అలాగే సీను లెస్ దాన్ సీను. False. False నాన్న. False. Capital letter S Cino with smallest Cino ki less than. False. Capital S less than smallest nana. True. True, sir. True nana. Alage both strings are same, less than or equals to beta. Edi true avutundi, less than or equal to na. True e vastundi. Edi true ayindi, less than or equal to na. Equal to. Equal to nana. Equal to. Obviously. Very good, Amma. So you can check the output, Nana. So here you can see. So first is the true, second is the false, third is the false. Okay. Fourth is matram true. Enduku smallest capital S kanna peddadi kabatti. Alage Cino greater than or equals to equal to true kabatti adi kuda true vastundi. Cino less than Cino false vastundi. Smallest less than capital S true aitundi. చివర్లోది మళ్ళీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లో ఈక్వల్ టు ట్రూ కాబట్టి ట్రూ వస్తుంది నాన్న, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి. సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి బేసిక్ గా ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలి నాన్న అంటే, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ టు బి నోటెడ్ హియర్? యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కంపేర్ two strings by using a comparison operators. That's what you have to do. Okay, that's what you have to observe, right? Emma. Yes, sir. So two strings ni like how you compare values, you can compare the strings also anamata. That's a point to be noted. Yeah, and this is another important point to be learned in Python ana, baga useful point anamata andarki. ఒకసారి చూడండి నాన్న, ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను, అందులో లెటర్ ఏ పెట్టా, రైట్? గైస్ ఆర్ దేర్, ఫాలో అవుతున్నారా?
Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఎస్టీఆర్ లో నేను లెటర్ ఏ పెట్టాను అన్న. తర్వాత చూడండి ఏం రాశాను, ప్రింట్ మెథడ్ రాశాను. ప్రింట్ మెథడ్ రాసి అక్కడ ఏం రాశాను అన్న, హెల్ప్ అని రాసా. హెల్ప్, రైట్? హెల్ప్ ఆఫ్ ఏం రాశానన్న, ఎస్టీఆర్ ఈజ్ ఆల్ఫా. ఎస్టీఆర్ ఈజ్ ఆల్ఫా అంటే అర్థం ఏంటి, నాకు ఈజ్ ఆల్ఫా మెథడ్ అని ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ ఇట్ అండ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఐ షుడ్ యూజ్ ఇట్, రైట్? వింటున్నారమ్మా? Yes, sir. సో హెల్ప్ తో ఏం చేయొచ్చు మనం, హెల్ప్ తో నాకు ఏదైనా ఒక మెథడ్ గురించి కనుక ఐడియా లేదు, ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ దట్ మెథడ్, ఓకే? సో యూ కెన్ రైట్ దట్ హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ మెథడ్ నేమ్, సో దట్ గివ్స్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ మెథడ్ అని. చూడండి ఏమని చెప్తుంది, హెల్ప్ ఆన్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్ఫా అని వచ్చి, ఈజ్ ఆల్ఫా మెథడ్ ఆఫ్ బిల్ట్ ఇన్, ఓకే, s.str instance returns true ఇప్పుడు if the string is a alphabetic string, false otherwise. అంటే అర్థం ఏంటంటే స్ట్రింగ్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఏ ఉంటే నాకు ట్రూ వస్తుంది, ఆల్ఫాబెట్స్ కాకుండా ఇంకేమున్నా కూడా నాకు ఫాల్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ అది కూడా చెప్తుంది, a string is alphabetic if all characters in the strings are alphabetic and there is at least one character in the string. మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తుంది నన్ను. ఆల్ఫాబెటిక్ అంటే మనకు అర్థం కాదేమో అని, ఆల్ఫాబెటిక్ అంటే ఏమని చెప్తుంది, స్ట్రింగ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని నాకు వచ్చేసి ఆల్ఫాబెట్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని మనం ఆల్ఫాబెటిక్ అంటాము, ఓకే? అలాగే వచ్చేసి అట్లీస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ లో ఉండాలి, రైట్ అమ్మా? సో అది అన్నమాట. మనకి ఎప్పుడైనా కనుక ఇన్ కేస్ ఒక ఫంక్షన్ గురించి తెలియలేదు, మెథడ్ గురించి తెలియలేదు అనుకుంటే ఈ హెల్ప్ అని రాస్తే మనకి అదే చెప్తుంది నాన్న. సో దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఫెసిలిటీ అన్నమాట, రైట్? ఏమా ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. యా ఇక్కడ చూడండి నాన్న, వచ్చిందా? హెల్ప్ ఆన్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్ఫా మెథడ్ ఆఫ్ బిల్ట్ ఇన్ s.str instance s.isAlpha is a boolean type, right? s.isAlpha bool అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న, వాట్ యు మీన్ బై బూల్? ఈజ్ ఆల్ఫా అన్నది మనకి అవుట్పుట్ ని బూలియన్ లాగా ఇస్తుంది. బూలియన్ అంటే ఎలా వస్తుంది నాన్న, either ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ వస్తుంది, రైట్? సో ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ if all characters in s are alphabetic and there is at least one characters in s, right? False otherwise. వింటున్నారా? Yes, sir. సో అది సంగతి. నేను ఇందాక ఒక లైన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది చూసారా, అదేంటి అంటే programis.com లోంచి తీసింది నన్ను. అక్కడైతే కొంచెం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సో ఒక్కొక్క ఆన్లైన్ కంపేర్ లో ఒకలా వస్తుంది, బట్ హెల్ప్ అని అడిగితే మాత్రం షూర్ గా మనకి you'll get all the information about that particular method, right? Is alpha చూద్దామా? You want to see that? Is alpha చెప్పండి. Is alpha true వస్తుందా false వస్తుందా? True, sir. True వస్తుందా? ఎందుకు ట్రూ వస్తుంది నాన్న? It has all alphabet. Because it has only alphabet only, ఏ కదా, రైట్? సో నాకు ఈ ఏ తో పాటుగా 7 అని ఉంది అనుకోండి, A7 అనే, then is alpha will give you the false value because 7 is not a alphabet, right? Okay na? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so we just finished that strings concept, Nana. Okay, so strings concept lo we discussed so many things, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. We are at 125th slide kada. Okay, I'll just show you the syllabus, right, of this second unit. Okay, nana చూడండి నన్ను ఎక్కడ ఉన్నా మనం యాక్చువల్ గా అడిషన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసేసాము. డేటా స్ట్రక్చర్స్ స్టార్ట్ చేసి అందులో స్ట్రింగ్స్ చెప్పుకున్నాం నన్ను, రైట్? స్ట్రింగ్స్ లో మనం అన్ని ఆపరేషన్స్ ని మెథడ్స్ ని చెప్పాము. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ లిస్ట్స్, రైట్? Yes, Yes, sir. sir. Okay,
సో లిస్ట్ లో వచ్చేసి మనకి కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఇచ్చాడు నాన్న. యాక్సెసింగ్, అప్డేటింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ లిస్ట్, నెస్టెడ్ అండ్ క్లోనింగ్ లిస్ట్, బేసిక్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్, అలాగే లిస్ట్ మెథడ్స్. లైక్ స్ట్రింగ్ లో ఎలా అయితే మనం మెథడ్స్ చూసామో లిస్ట్ లో కూడా ఉంటాయి నాన్న. అలాగే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ లిస్ట్ ఈస్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ గా లూపింగ్ ఇన్ లిస్ట్. లూపింగ్ ఇన్ లిస్ట్ యాక్చువల్ గా మనం చూసేసాం. ఓకే, అదొకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేద్దాం అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం వచ్చేసి చేస్తే ఈ లిస్ట్ వచ్చేసి అయిపోతుంది నాన్న. సో వీళ్ళ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ స్లైడ్ 125 కదా. ఓకే, కనిపిస్తుందా నాన్న? నాన్న అప్డేట్ అయిందా? Yes, sir. Okay, very good. So the next concept is called list. Okay, so what you have to do, you have to discuss 7 topics in list nana. First one is called accessing values in the list, second one is called updating values in the list, and next one is nested and cloning lists, right? Basic list operations, list methods, list comprehensions, and finally looping in the list. Okay, okay Nana, so first of all, before going into that list concept, actually we should know what do you mean by a sequence Nana vachesi, right? సో మనకి డేటా స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసి ఏంట్రా అంటే, డేటా స్ట్రక్చర్ మనం వింటుంటాం కదా డేటా స్ట్రక్చర్ అని. డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ పుట్ టుగెదర్ అండర్ సేమ్ నేమ్ నేను వచ్చేసి. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని ఒకే పేరుతో స్టోర్ చేయడాన్ని మనం వచ్చేసి డేటా స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం నేను. సో మనకి డేటా స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఏం చెప్తుంది అలా అంటే, యాక్చువల్ గా నా దగ్గర ఉన్న డేటాని హౌ టు ఆర్గనైజ్ చెప్తుంది నేను. అంటే ఎలా మనం వచ్చేసి దాన్ని ఆర్గనైజ్ గా పెట్టుకోవాలి, అలాగే నేను డేటాని ఎలా స్టోర్ చేయాలో కూడా స్టోరింగ్ స్ట్రక్చర్ కూడా చెప్తుంది నేను. సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ చూడండి, డేటా స్ట్రక్చర్ డిఫైన్స్ అ పర్టికులర్ వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ డేటా ఇన్ కంప్యూటర్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎఫిషియెంట్లీ. సో ఇలాగా ఏమంటారు, why we should learn about how to organize the data and how to store the data ante because for better efficiency nana. వింటున్నారా? Yes, sir. ఇప్పుడు మనకి వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ ఏమంటాము, ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ బ్యాగ్ ఉంది నాన్న, రైట్? ఓకేనా? కాలేజ్ బ్యాగ్ లో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ మనం వచ్చేసి లేట్ గా లేచాము, లేకపోతే టైం లేదు నాకు వచ్చేసి హడావుడిగా నేను క్లాస్ కి వచ్చేయాలి, కాలేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తాము, చేతికి దొరికిన బుక్ అన్ని అలా ఒకలా డంప్ చేసేస్తాం అందులో బ్యాగ్ లో, రైట్? అవునా కదా? మాట్లాడండి. కంగారుగా మనం వచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటే చేతికి దొరికిన టపటపడ అందులో వేసేసి జిప్పులు దాన్ని పట్టినా పట్టకపోయినా దాన్ని ఒక పట్టి జిప్పులు కూడా పట్టించేసి తీసుకొచ్చేస్తాం, అవునా కదా? అలా కాకుండా మనకు వచ్చేసి రేపు ఏం తీసుకెళ్ళాలి క్లాస్ కి ఆర్ కాలేజ్ కి అని వచ్చేసి నాకు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని ఆరాంసే కూర్చుని మనము ఏమేమి కావాలి అని అన్ని పెట్టుకుని ఒక్కొక్కటి ఏమంటారు ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం సర్దుకున్నాం అనుకోండి నేను వచ్చేసి. సో అప్పుడు వచ్చేసి మనకి అన్ని పద్ధతిగా పెట్టుకుంటాం, రైట్? విచ్ వన్ యూ ప్రిఫర్ యాక్చువల్లీ? ఎలా పడితే అలా పెట్టుకుని వచ్చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారా, మంచిగా సర్దుకుని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారా? ఓకే నేను, సో ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ప్రిఫర్ ఆర్గనైజింగ్ థింగ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఆర్గనైజ్డ్ గా పెట్టుకుంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ యాక్చువల్లీ? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ డంపింగ్ థింగ్స్, ఆర్గనైజ్డ్ గా పెట్టుకుంటే ఏంటి నాన్న? Easy to take, easy access whenever you want it. Yeah, so you will have an idea ఏ బుక్ ఏ ఫోల్డర్ లో పెట్టాను, ఎక్కడ పెట్టాను, ముందు ఉన్నాయా వెనకాల ఉన్నాయా, ఏ జిప్ లో ఉన్నాయో యూ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఐడియా, రైట్? అలాగే ఇంకా ఏంటి, నేను ఎలా పడితే అలా డంప్ చేయడం కన్నా ఒక పద్ధతిగా సర్దుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఐటమ్స్ పడతాయి, రైట్? Yeah, whether that is a shelf కావచ్చు, లేదా సూట్ కేస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ నేను వచ్చేసి when you put the things in an orderly fashion and organized fashion, a lot of things can go into that.
నేను డంప్ చేసేస్తే అన్ని ఉండలాగా చుట్టి పడేస్తా ఉంటే ఎక్కువ పట్టవు అక్కడ కదా, కింద పడిపోతా ఉంటాయి షెల్ఫ్ వాటిల్లో. సో అంటే ఏంటి అంటే నానా, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. సో అదే వచ్చేసి నాకు మెమరీలోకి డేటాని తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేయటం కూడా, డంప్ చేయటం ఒకటి ఉంటుంది నాన్న, అలా కాకుండా ఒక ఆర్గనైజ్ వేలో పెట్టుకోవటం ఉంటుంది నాన్న. దట్ ఆర్గనైజింగ్ వే ఆఫ్ పుట్టింగ్ అ డేటా ఇన్ మెమరీ, ఓకే. సో ద వే ఆఫ్ స్టోరింగ్, ద వే ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ డేటా ఈజ్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ ద డేటా స్ట్రక్చర్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసి బేసిక్ గా ఏముంటుంది అంటే నాన్న, వి యూజ్ దిస్ టర్మ్ కాల్డ్ సీక్వెన్స్ నాన్న. వచ్చేసి బేసిక్ గా సీక్వెన్స్ అన్న టర్మ్ వచ్చేసి మనం జనరిక్ గా వచ్చి వాడుతూ ఉంటాం అనమాట. దేనికి? ఒక ఆర్డర్డ్ సెట్ కి వచ్చి. ఆర్డర్డ్ సెట్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ గా వాల్యూస్ 1 by 1 ఒక లిస్ట్ లాగా రాయటం నాన్న, రైట్? సో సీక్వెన్స్ అన్నది ఒక బేసిక్ డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్? సో ఏంటి అది సీక్వెన్స్? ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ 0 దగ్గర ఉంటుంది, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ 1 దగ్గర ఉంటుంది, థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ 2 దగ్గర ఉంటుంది అని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాషన్ లో చెప్తాం నాన్న. సో దట్ మీన్స్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్, రైట్? అలాగే ద ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 నాన్న, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ సీక్వెన్స్. సో సీక్వెన్స్ అంటే మనకి C లో అరే టైప్ అన్నమాట, రైట్? ఏనేనా? Why I'm comparing sequence, or why I'm saying that sequence is equivalent to array? Guys, సున్నారా? వినిపిస్తుందా? యా, సీక్వెన్స్ array కి సేమ్ అని ఎలా చెప్తున్నాను అన్న? How I am telling that? What is the reason for that? ఏం మాట్లాడట్లేదంటే ఎవరు? ఎరే అంటే ఏంటి నాన్న? వాట్ డు మీన్ బై ఎరే? Data is organized in a contiguous Same data type. సేమ్ డేటా టైప్, అది ఓకే. అది ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ గురించి మనం మాట్లాడడం నాన్న, బికాస్ దట్ ఈస్ యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎరే అన్నమాట. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, బట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విల్ బి ఇన్ కంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్, రైట్? ఒక దాని పక్కన ఒకటి స్టోర్ అవుతాయి. ఇఫ్ ఐ సే ఇండెక్స్ వాల్యూస్, ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, 4 అలా స్టోర్ అవుతుంది. మధ్యలో ఒక ఇండెక్స్ ని వదిలేసి ఇంకో ఇండెక్స్ లోకి స్టోర్ అవ్వదు, అవునా కాదా? అలాగే ఎరేకి ఎవ్రీ టైమ్ ద ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ ఈజ్ 0 నన్న. యూ కెనాట్ సే మై ఎరే స్టార్ట్స్ ఎట్ ఇండెక్స్ 1 అని నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్. ఎరేలో నేను ఎలిమెంట్స్ పెట్టాను అంటే దాని ఇండెక్స్ ఎప్పుడు ఏముంటుంది నాన్న? 0 తోనే మొదలవుతుంది, రైట్? అర్థమైందా? ఏమా? సో అది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఈ సీక్వెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి పైథాన్ లో అంటే, స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సీక్వెన్సెస్ నాన్న. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సీక్వెన్సెస్. అలాగే లిస్ట్స్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్, టపుల్స్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్ నాన్న, రైట్? ఆల్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అ కాంపౌండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. కాంపౌండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు నాన్న. స్ట్రింగ్ లోపల ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ ఉంది, రైట్? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రోగ్రామింగ్ అన్నది ఒక సబ్ స్ట్రింగ్, అవునా కదా? ఏమా? లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్, టపుల్ లోపల ఇంకొక టపుల్ నాన్న. సో అలా కనుక ఉంటే యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ అ కాంపౌండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్తాం నాన్న. వచ్చేసి కాంపౌండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా చూడండి. సో లిస్ట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను నాన్న నేను లిస్ట్. సో ఈ లిస్ట్ చూడండి నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను. ఈ లిస్ట్ లో వచ్చేసి ఏముంటుందన్నా, ఐ కెన్ స్టోర్ సమ్ వాల్యూస్, రైట్? అలాగే అవన్నీ సేమ్ డేటా టైప్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ ఎరే. గుర్తుందా మీకు? చెప్పాను నేను, లిస్ట్ ఎరే రెండు సేమే, కానీ ఒక ప్రాపర్టీలో తప్ప. ఆ ప్రాపర్టీ వచ్చి ఏంటి నాన్న? Array can store only same data type value. Very
An array can store only similar data type or same data type values, but list can have a different elements, right? Okay, now. Okay, Nana, ఇక్కడ చూడండి. ఒకసారి చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏం రాస్తాను నేను, రైట్? చూడండి ఏముంది నాన్న, ఏం చేశాను నేను? ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అ లిస్ట్ కాల్డ్ ఎల్ ఓవర్ హియర్, రైట్? అండ్ ఆ లిస్ట్ లోపల ఏమున్నాయన్నా 12 ఉంది, 3.6 ఉంది, సీను ఉంది, అంటే ఒక ఇంటిజర్ ఉంది, ఒక ఫ్లోట్ ఉంది, ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది. అలాగే ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ కూడా ఏం పెట్టాను చూడండి. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ దగ్గర వాట్ డిడ్ ఐ పుట్? Another list. Another list నాన్న, రైట్? అనదర్ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇండెక్స్ 0 దగ్గర 12 ఉంది, 1 దగ్గర 3.6 ఉంది, 2 దగ్గర సీను ఉంది. ఓకే, 3 దగ్గర చూస్తే వేరే లిస్టే ఉంది నన్ను ఏకంగా, ఎనదర్ లిస్ట్, రైట్? సో ప్రింటింగ్ కూడా చూడండి అలా చేశాను నేను. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్ ప్రింట్ ఐ అని చెప్తున్నా, రైట్? ఏమ్మా ఓకేనా? యా, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో అది సంగతి అనమాట నాన్న వచ్చేసి. అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ లో కూడా ఉండొచ్చు నాన్న. సో దట్స్ వై యూ జస్ట్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కాంపౌండ్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనమాట, రైట్ మా? వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ ది సీక్వెన్సెస్. సీక్వెన్సెస్ కెన్ బి స్ట్రింగ్స్, సీక్వెన్సెస్ కెన్ బి లిస్ట్స్, సీక్వెన్స్ కెన్ బి టపుల్స్ నాన్న. చెప్పాం కదా, స్ట్రింగ్ అన్నా కావచ్చు, లిస్ట్ అన్నా కావచ్చు, టపుల్ అయినా కావచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సరదాగా స్ట్రింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. స్ట్రింగ్ మీద ఏమేమి ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాం నాన్న వచ్చేసి? వి పర్ఫార్మ్ ద ఫైండింగ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, రైట్? కాంకాటినేషన్. అలాగే ఇండెక్సింగ్ వచ్చి చేసాము, అంటే రిపిటేషన్, స్లైసింగ్ చేసాము. మల్టిప్లైయింగ్ స్ట్రింగ్ విత్ సమ్ నెంబర్ చేసాము కదా, అవునా కదా? ఒక స్ట్రింగ్ ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 3 times. ఆ string 3 times print అవుతుంది. ఆ స్ట్రింగ్ వచ్చి 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. అలాగే చెకింగ్ ఫర్ ద మెంబర్షిప్ యూజింగ్ ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్. ఇందాక చెక్ చేసాం. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో పైథాన్ ఉందా? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో జావా ఉందా? కదా, ఇవన్నీ పర్ఫార్మ్ చేస్తాం నన్ను. అలాగే నేను ఒక లిస్ట్ గురించి మాట్లాడాను అనుకోండి నన్ను, లిస్ట్ గురించి. ఆ లిస్ట్ లో వచ్చేసి నాకు మాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఎవరు, మినిమం ఎలిమెంట్ ఎవరు, అది కూడా కనుక్కోవచ్చు నన్ను. నేను మ్యాక్స్ ఆఫ్ దట్ లిస్ట్ ఇస్తే మాక్సిమం ఎలిమెంట్ వస్తుంది, మిన్ ఆఫ్ దట్ లిస్ట్ ఇస్తే మినిమం ఎలిమెంట్ వస్తుంది నన్ను, రైట్? వింటున్నారా? స్ట్రింగ్స్ లో చేసాం, అది స్ట్రింగ్ లో కూడా చెప్పినట్టు గుర్తు. Yes sir, maximum ASCII code value. యా, వెరీ గుడ్. మనకి మాక్సిమం మినిమం వచ్చేసి రాస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ లో ఏ క్యారెక్టర్ కి అయితే హైయెస్ట్ ASCII కోడ్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చింది, అవునా కదా? Yes sir. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ అన్న. సో ఇవే ఆపరేషన్స్ మనం స్ట్రింగ్స్ మీద ఏవైతే పర్ఫార్మ్ చేస్తామో ఆల్మోస్ట్ 99% ఆపరేషన్స్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ ది లిస్ట్, వి పర్ఫార్మ్ ఆన్ ది టపుల్ నన్ను. మనం చూడబోయేది అదే, లిస్ట్ మీద చేస్తాము, టపుల్ మీద కూడా చేస్తాం అనమాట. వెరీ ఫ్యూ మెథడ్స్ విల్ బి డిఫర్ అనమాట. ఓకే రైట్ గైస్, వింటున్నారా? ఓకే, సో హియర్ ఐ Yes sir. Okay, here I just put some points about the list nana. Okay, so lists are most versatile data types in Python ani. So list lo vachesi em untundi nana, list consists of items separated by commas and enclosed in which bracket nana? Square bracket. Square bracket. Square brackets nana. Alage lists are similar to whom? Arrays.
Arrays. Yeah, arrays of a C language, right? The only difference is arrays can contain only values of same data type, but list can have a different data types, right? Alage, the values of the list can be accessed by using their indexes, right? The first element is always set to index 0. The last element is always set to -1, right? ఎన్ని వచ్చేసి ఏం చెప్తాం నేను టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్. అలాగే లిస్ట్ ని మనం ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లిస్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ మ్యూటబుల్, రైట్? Mutable data structure list. Can anyone tell me what do you mean by mutable? You can change the values in the list. That's absolutely right, Nana. Okay, so if you want to change any element of the list, you can do it, Nana, without any problem, right? అలాగే లిస్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను నేను? ఇదిగోండి లిస్ట్ కి సింటాక్స్. లిస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో వాల్యూ 1 వాల్యూ 2, ఓకే, n నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వచ్చి పెట్టుకోవచ్చు నన్ను, వేర్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ వాల్యూ, రైట్ మా? Yes, sir. Okay, so that's about the list, Nana, right? ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ మీద మనకి చాలా చాలా ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయన్నా, వి విల్ జస్ట్ సీ దెమ్. ఓకే, సో ఈ రోజుకి ఎలా టైం అయిపోయింది, విల్ జస్ట్ కంటిన్యూ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ టుమారో క్లాస్, రైట్? సో ఆన్సర్ యువర్ రోల్స్. ఓకే, రోల్ నెంబర్ 1. Present, sir.